चंद्राय राधिका वैस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथामृतर आज प्रथम संध्या को समस्त स्वागत जनाऊँ अभिनंदन। कहीं भगवान का कथा ये केते जे कल्याण कर ये आमे सहज अनुमय करि परिबनु। कहीं ना गत वर्ष आमे सब आलोचना करिछु श्रीमद् भागवतम जे कौन कहीं की भागवतम अध्ययन करा जाए तो इस संबंध रे निश्चय पूर्व वर्ष रे आलोकपात करिछु। तो ए वर्ष अधिक से विषय आलोचना करिबन। ए वर्ष भागवतम रो महिमा कीर्तन करिया पई कि आमे मनस्थ करिछु। कहीं ना जे व्यक्ति सब किछि एडवर्टाइज देखिबारे व्यस्त रहउछि किंतु भागवत कथा रे तर एतटा आग्रह आसुनी कहीं ना ई भागवतम रो महिमा ई प्रचार हुए ना। गोटे सर्फ साबुन रो एडवर्टाइज चलछि सब किछि साधारण निकृष्ट जिनिस जोटा माने गोटे क्षण व्यवहार कले द्वितीय थर से व्यवहार लागिबा नै यूज एंड थ्रो तार एडवर्टाइज चलछि एवं लोक ता प्रति पाइया पई कि पागल परिका धाउछंती। किंतु भागवतम जोटा कि आत्मार कल्याण साधन करिवो। हां सुखदेव गोस्वामी जते बेले भागवत कथा आलोचना करथिले से प्रथमे कहि देले बाबूरे ए जो मु कथा कहूची एटा हूँ परो धर्म एटा हूँ सबुठ श्रेष्ठ धर्म। जयात्मा सुप्रसिद्धति एटा आत्मार प्रसन्नता पाई कि वर्णना करुछि। एटा मनर सुख बा मनर शांति बा गोटे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम मन को आमोद प्रमोद भाया गोटे प्रोग्राम एटा नुह। एटा आत्मार कल्याणकारी वस्तु। कहीं ना आत्मा भगवान को भूलिकी ये संसार रे नाना प्रकार दुख पाउछि। आत्मा रहिछि माने आमर शरीर आसीबो।
ଆଜି ହୁଏତ ମଣିଷ ଶରୀର କାଲି ପଶୁ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଫେରି ଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାରର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଏ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ ହରି ଭଜନରେ ରତ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତି ମତି ଭକ୍ତି ବା ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାରର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସଂସାର ଏ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ଚାଲିଥିବ। ହଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ମନେ କରିବୁନି ଯେ ଏଇ ଜୀବନଟା ଗଲା ପରେ ସରିଗଲା। କେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗ ତମରେ କହିଦେଉଛୁ ନା ଆରେ ମରିଗଲେ ସରିଗଲା ଯା, ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସରିଯିବ। ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସରିବନି, କାହିଁକିନା ମଲା ପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଜାତ ସହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଧ୍ରୁବମ ଜନ୍ମ। ଯିଏ ମରିଛି ମାନେ ତାର ସରିଯାଏନି, ପୁଣି ତାକୁ ମାତୃ ଜଠରେ ଆସିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ତା ଆଗ ବର୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କପିଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଜୀବ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଯଦି ପାଏ ମାତୃ ଜଠରେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ଆମର କେବେ ଯିବ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହରିଭଜନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଫେରିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଫେରିବାର ବି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। କାରଣ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଏଇ ଜଳ ଜଗତରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଚାକିରି ବାକିରି କ'ଣ ଟିକେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କମ୍ପାନୀ 2 ଦିନ ନେଉଛି ପୁଣି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ସେଥିରେ କେତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କେତେ କ'ଣ ଚେକ୍ ମେକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବୁ ଯଦି ତୁ ନ ନିବରତନ୍ତେ, ଯେଉଁଠି ଗଲା ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନା। ସେ କ'ଣ ଏମିତି ସାଧାରଣ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚକ୍ର ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ବା ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନା ଯାବତ ଜନନା ତାବତ ମରନା ତାବତ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ইহ সংসারে খলু দুস্তরে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ মূঢ়মতি। ये शंकराचार्य कथा जे जावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम। जन्म हेचु माने हमको मरिया पाई की पड़िबो एवं मरिबु माने पुनरपि जन्म हमको होवा पाई की पड़िबो। ई चक्ररु उद्धार उपाय नाही। केते बेले के मने करिवनु हाँ ये संसार बाबा जे मान कर बा शास्त्र फास्त्र गोटे मनुष्य गोटे केवल गोटे बुझे बुझा के भूले भूला के कर दिया जहाँफल मनुष्य टे श्रृंखलित होटा ना भगवान यही प्रकार कही ना शास्त्र ता नुह कहार कपल कल्पित कथा शास्त्र नुह। सी आमको कौन कर ना उपयुक्त ज्ञान माध्यम ज्ञानम तो सभ्य ज्ञानम जे कहते खाली ज्ञान नुह ये विज्ञान। विज्ञान माने एप्लिकेशन नॉलेज जे आम जीवन में प्रयोग करिकी आमे को प्रकार जीवन को परिवर्तन करि पारिबु। एटा से करे कि एई जड़ जगत उद्धार करने जिबे। कहीं ना आमको जड़ जगत उद्धार हबार एई जड़ जगत आम पाई कि नुह सब समय चिंता करबा दरकार अछि। जिमिति छोट गोटे उदाहरण जिमिति आम पोखरी खोलिछु कौन पाई कि ना माछ चाष करूँ कि माछ जदि चिंता करें यहाँ हूँ मोर परमानेंट जगह से तार वंश विस्तार आरंभ करदेव तार गोटे गोटे खोप तार निजर क्वार्टर बोली मन कर नब से तार बुद्धिमतार काम कहीं केत ना केत मालिक मत पकेब धरनी पड़े सुखेदेव मत धरनी पड़े तद्रुप व्यक्ति आम सभ्य मनीष हिसाब से आमको बुझापी कि पड़ो ये संसारटा कौन कहीं मत संसार को पकाई ना मुझे आसी एवं कौटू आसी जीवी कौटी
ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କି ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା? ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୋଟେ କଲେ ତ ଅନେକ ସରିବ ନା। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଇ ଯିଏ ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ ତା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ। କେବଳ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ନହେଲେ କାହାର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇପାରେ, ପୋଥି ହେଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରେ, ସବୁଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, କେବଳ ବ୍ୟାସକୃତ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ, ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣୁବେ। ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତି ଆବେଶ ଅବତାର। ଭଗବାନଙ୍କର 6 ପ୍ରକାର ଅବତାର ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଅବତାର ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବିଷ୍ଣୁ, ଯେଉଁ କାରଣଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଇଏ କିଛି ପାଠ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମନେ କରିବୁନି ହେ ସବୁ ସେ ଏକ, ଇଏ ତ ମନେ କଲେ ହେବ ନା। ସେମିତି ଆମକୁ ଯୁଗାବତାର ଅଛି। 4 ଯୁଗରେ ଭଗବାନ 4 ପ୍ରକାର ଯୁଗରେ 4 ପ୍ରକାର ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁଣାବତାର ଅଛି। 3 ଗୁଣରେ 3 ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଇସା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରଜଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମା, ସତ୍ୟଗୁଣରେ ବିଷ୍ଣୁ, ତମ ଗୁଣରେ ଶିବଜୀ। ଏସବୁ ଇନଚାର୍ଜ ସେମାନେ। ସେଇ ଗୁଣରେ ସେମାନେ ଅଧିପତି ଇନଚାର୍ଜ। ଜେଲରେ ଇନଚାର୍ଜ ରହିଛି ଜେଲର, ସେ କଏଦୀ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ଏଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝି ନେବୁ ନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏମିତି ଏଇ ଶକ୍ତି ଆବେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବତାର ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ଆବିର୍ଭାବ, ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ କାମ ହେଉଛି ଏଇଠି। ସେଥିପାଇଁ କି ଭାଗବତମର ଆରମ୍ଭରେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଇଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କଥା। ଇଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଭାଗବତମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଇଏ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭାଗବତମ। ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭାଗବତମ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗପ କିଏ କାଳେ କହିଦେଇଛି ବା କେଉଁଠି କିଛି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ କିଛି, ସେମିତି ନୁହଁ। ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏବେ ବି ସେସବୁ ସ୍ଥାନମାନ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି ସିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଏଇଟା ଅନେକ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ନା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତେ ଆଦି ହେତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନମଃ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ, ଯେ ଭାଗବତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି ଯାଉଛି, ଏଇଟା କାହା କଥା ନା ଏ ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ। ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲାଗେ ନା। ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ପାଖରେ, କେଉଁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ, ଏଟା ଠିକ ନା। ସଚ୍ଚିଦ ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ନିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା, ଏଇଟା କେହି ମନେ କରିବେ ନା। ଆମେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର ପିଲା ଶରୀର, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯୁବକ ଶରୀର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ଶରୀର। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଜୀବ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ନବୀନ, ପୁରା 16 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦେଖିଛି, ପିଲାବେଳଠୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ କି ଛୋଟ ପିଲାରୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ବାସ୍ ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ଯେମିତି ସାଧନ ବଳରେ ବା ନାମ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 4 କୁମାର ସେଇ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।
ସନକ ସନାତନ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁଃସନ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ବଢ଼ାବଢ଼ି କର ନା ବରଂ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଇ ଚତୁଃସନ ସେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏଟା ଯେ ମାନେ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମ, ଏଟା ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର। ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଏ ରୂପର କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମର ଏଇ ଶରୀରରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେମିତି ନ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ 5 ବର୍ଷର କରି ରଖନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ଏଇ ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ସେଇ ଯେ ଭାଗବତମ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକି ଯିବୁ। ସେଇ ଚତୁଃ କୁମାର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଗବତ କଥା କହିଥିଲେ, ଭାଗବତ କଥା କହିଥିଲେ। କୋଉଠି? ବଦରିକା ଆଶ୍ରମ, ବଦରିକା ଆଶ୍ରମ ଏବେ ବି ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ସବୁ ଚାଲିଛି ନା, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ସେଇଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା କ'ଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆରାଧନା କରିବୁ ସିଏ କ'ଣ ଆମ ଭଳି ମଣିଷ କି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି? ତାଙ୍କର ପୁଣି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି କି? ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ନା ସଚ୍ଚିଦ୍ ଆନନ୍ଦ ରୂପାୟ, ଯେ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ଯାହାର ରୂପ, ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶରୀର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଦୁଃଖର ପ୍ରତିକାର କରୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛୁ ବା ଦୁଃଖରେ ପତିତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବେଣୁ ପୁଣନ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଦଲାୟ ତାକ୍ଷ୍ୟମ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗିମ ରୂପ, ବେଣୁ ବାଁଶୀ ବଜାଉଥିବେ ଏବଂ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଟାଣିଥିବେ, ନୃତ୍ୟରତ ନାଚିବା ରୂପ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଡିଜେ ବଜେରେ ନାଚି ଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ପୁଣି କାନ୍ଦ ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛୁ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେସବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ସେଇଠି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦି ହେ ତବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନା ସର୍ବ କାରଣମ୍ କାରଣମ୍ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦ୍ ଆନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ୍। କେ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ଲୀଳା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଲୀଳା ସରିଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ଜାରାସବର ମାରିଦେଲା, ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ଭାସି ଭାସି ଯାଇକି କ'ଣ ସେ ନାଭି ଯାଇକି ଲାଗିଲା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଏ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଯଦି ଲେଖା ଅଛି କାଲିକି ନେଇ ଆସି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚନା ଭିତରେ। ଆମେ ତ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ୁନୁ, କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲା ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ ପୋଥି ବା ଶାସ୍ତ୍ର। କାହିଁକିନା ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆରେ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବି ଅଲଗା କରିଦେଉଛୁ, କୃଷ୍ଣକୁ ବି ଅଲଗା କରିଦେଉଛୁ। ମାନେ ସାଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଆମେ ବୁଝୁନା। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବି ସେଇଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାକଥିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜସତ ନୟୋ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନମ୍। ଇ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ଭଗବାନ ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଭକ୍ତ ଯେ ଭାବ ବିଧୁରା, ଏ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ। ଇଏ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ି ନେବେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପଟା କେମିତି ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପଟାର ମୂଳ ରୂପଟା କାହିଁକି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସବୁକିଛି ଅଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ବୁଝିବୁନୁ, ସୁଝିବୁନୁ, ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରୋପ କରି ଚାଲିବୁ। ଏଇଟା ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ।
ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦି, ଯେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଥିଲେ। नारायणात् ब्रह्म जायते, नारायणात् विष्णु सिद्र रुद्र इत्यादि इत्यादि केवल नारायण ये वेद रे वर्णना कर जाइछि। तो किए नारायण? आद्य नारायण यथा किए नारायण, किए से आद्य नारायण एवं ता रूपटा केमिति ये हमको जानिया पे कि पड़िबो। किछि लोक तो कहंती तांकर रूप नाही, गुण नाही, ना किछि नाही, निराकार निरंजन रूप भगवान करो। अरे भगवान कर जागतिक रूप नहीं, ता अर्थ नुह तांकर रूप नहीं, तांकर रूप होची चिन्मय रूप। केतेबेले केतेबेले से चिन्मय रूप रे से विभिन्न भाव भी प्रकाश करूचंती। भीष्मदेव बाण मारुचंती, चिन्मय देहरु रक्त बाहरुची, चिन्मय देहरु रक्त काई बारिबो? हेते चिन्मय ताके रक्त कहीं बारियो? केवल भक्त को आनंद दवा पाई कि ये भगवान नाना लीला करिसंती। सेथिमाई केटी कहिना जे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे एवं से भगवान आसिकी कौन लाभ करती, आमर कौन कौन उपकार करती ना तापत्रय विनाशाय। अर्थात से भगवान आश्रय रे जदि आमे आसीबु, आमे तीन तापरु रक्षा पाइबु। तीन ताप जोटा कि जीव आमे सबले पाउछु ना, देवताप आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश एवं आदि आत्मिक क्लेश, ये तीन ताप जोटा कि आमे न चाहेले भी से आसीबो। देवता मानकर दबा क्लेश, गई प्रचंड गरम, ये देवता प्रचंड ठंडा हो जीव, मरुड़ी बात्या, ये देवदत्त क्लेश। क्लेश माने दुख। ये तीन प्रकार तापरे आमे प्रपीड़ित होछु। आउ आदि भौतिक अन्य जीव मानक पाखरु जो मु दुख पाउछि, किए मते गाली देला, किए मते प्रशंसा कला, किए मोर संपत्ति बाड़ी लुट करनेला, किए मते मारधर करुछि, अन्य जीव पाखरु जोटा क्लेश पाउछु, दुख पाउछु। आ गोटे होछि निज शरीर एवं मनरु जो दुख पाउछु, एटा होछि आदि आत्मिक क्लेश। तो यही प्रकार ये कहते यही तीन क्लेशरु कहीं मुक्त नुह, कहीं केतले मुक्त नुह। से भगवान को डाकिले कौन हम ना ये तीन टा क्लेशरु आमे रक्षा पाइबु। तापत्रयो विनाशाय अतएव श्रीकृष्णाय वयम नमो। मुझे भगवान कृष्ण को मोर सश्रद्धा प्रणति निवेदन करुछि। हाँ तो आमको जानिया कि पड़ो आ नहले कौन खाली खाली आउ ए सनौकादि मुनि ऋषि मैंने किसी काम नाला। भागवतम ये आलोचना होची कलिजुगर प्रारंभ रे ए कलिजुगर दुखद अवस्था देखि सारा बा शुणी सारा सनौकादि मुनि ऋषि मैंने सेमाने एकत्र हो जाइछंती नैमिषारण्य क्षेत्र रे। निमिष क्षेत्र जे जो क्षेत्रटा को भगवान निजे सुदर्शन द्वारा जो क्षेत्रटा को आविर्भाव कर उद्भावन करिसंती, जो क्षेत्र प्रकाश करिसंती, जोटी कि हजार हजार वर्ष धरिकी यही जो क्षेत्र कथा आलोचना कर हजार वर्ष यज्ञ होइछि, गोटे दी वर्ष हजार वर्ष यज्ञ। एवं जोटी आज भागवत कथा आलोचना होची ए नैमिषारण्य रे ए मुनि ऋषि माने बसचंती एवं तांकर लीडर सूत गोस्वामी रमहर्षण मुनिकर पुओ सूत, जो रमहर्षण मुनि को बलराम वध करथिले। तो सही रमहर्ष मुनिकर सूत गोस्वामी, सूत टाइटेल, ये सूत गोस्वामी के प्रश्न जिज्ञासा कर चलती। ये हूँ से भागवतम आज आम ये आलोचना करने बसचु। हाँ तो ये सुखदेव गोस्वामी ए सूत गोस्वामी प्रथमे गुरुंकर स्तुति करुछन। जंग प्रवजंत मनुपेत्य उपेत कृत्य द्वैपायन विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनोदो त्वां सर्वभूत हृदयो मुनिमान तस्मिन्। से गुरुंकर वंदना करी कहउजंती कौन जे मु सेई गुरुंक पाखरु शिक्षा दीक्षा लाभ करछि, जे जहां को कृपारु मु आज कहिया पई कि बसछि। मोर गुरुंकर योग्यता देख, जे जिए कि जंग प्रवजंत मनुपेत्य उपेत्य कृत्य, अर्थात जहां जन्म रे जन्मरु सी घर छाड़ी
सुखदेव गोस्वामी कथा आम परवर्ती अवस्था आलोचना करूँ जे केमिति सुखदेव गोस्वामी कौटू आसिले कहीं आसिले कहीं रोड छाड़ापी गले कहीं संसार माया मोह संसार एटी रहा माने मत संसार आसक्त होगापी पड़ो आ ये जे सुख थे राधाराणी सुख पक्षी ये भी कौटी बनाए सब किसी शास्त्र अच्छे कहीं ना सुखदेव गोस्वामी कहीं कहले सुखदेव गोस्वामी जानले किमिति भागवतम तांको तो कहीं ना कहीं कही कलिजुग ना आज्ञा कहीं ना कहीं तो कही ना ना सी के जानवे शिवजी पार्वती मध्य वार्तालाप होता कौटी कैलास सेठी शिवजी पार्वती को कहते ये पद्म पुराण कथा कहली से पद्म पुराणटा बनाई शिवजी पार्वती को कहते देख आम स्त्री लोक आमको ये शास्त्र पात्र ये अगाध कथा एत कथा आम शुणवार शक्ति ना केवल सर्ट सर्ट आमको कही दिंतुनि टी महात्म्य महात्म्य टी कही दिंतु जोटा कि आम सरल बुझीपर तो सही शिवजी कहते देख रे बाबू मुझे भागवतम कहवाई कि जीवी ये साधारण वस्तु नुह एथिरे जदि तुम टे अनमनस्क हो अपराध हो आईटा पुणा पूरा शुणी सारा जड़े व्यक्ति कौन हो ना संसार बंधन उद्धार हो भगवत धाम फेरी तेणु खूब ध्यान सहकारे श्रवण करंतु खूब ध्यान सहकारे अर्थात आगुरी जमी बुढ़ा बुढ़ी मैंने आम आई माँ बा सब जेजेपा मैंने कहते ना मु कहि तो हूँ मारि हाँ तो सेमती ये पार्वती के शिवजी कहीदे तुम जे पर्यंत हूँ मारुथु से पर्यंत मुझे जानी तुम जागिछ मु कथा कहूथी कहीं भागवत कथा ना तो ये पार्वती कहले हो ठीक अच्छे हूँ मारी चलती तो इति अवसर एवं से जगटा जो भागवत आलोचना करने जाइए शिवजी पूरा जगटा परिष्कार कर दी किछि नहीं कहीं भागवत कथा शुणिकी जदि किए अधा शुणला बा तार जदि अपव्याख्या करदेला ताले भगवान को चरण में अपराध हो जाए कहीं भागवत होती स्वयं भगवान एबे भी आम ओडिशा सब गादी भागवत गादी रही जोटी की भोग लगे आरती हुए तो से ये भागवत कथा आलोचना चलती या भितरे कौन है ना से जगार गोटे पक्षी शुआ 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 पक्षी से बसा करथिला शिवजी को ताड़नार सी तो उड़िकी पलि जाए अंडाटा लुचिकी रही जाए जिते भागवत कथा आलोचना हो सी जे सुख पक्षी राधाराणीकर सुख पक्षी सी ता भितर पशिंट ता भितर पशिकी से सब फुटी जाए शुणुंट सब पार्वती या भितर शोई पड़ेनि कहीं शास्त्र कथा शुणिला मात्र तो निद लगे ही हाँ शास्त्र कहीं मनटा को पूरा शांत करदेव क्या कथा आम आलोचना करूँ ना शांताकारम भुजगशयन जागतिक कथा आलोचना कले मुंडा उठी पड़ू कि भगवान कथा आलोचना करते निद आसो तो ये बारे पार्वती टी निदे जाइए इति अवसर ये चिंता कला कौन अरे भागवत मुझे शुणिक शुणी पारि ये निजे हूँ मारे आरंभ करदेला से शुआ पक्षी आउ जिते बड़े शिवजी तो आखि बुझे कथा कहते कहीं से ध्यान ध्यान बस्थित तदगत मनस पश्यंती जोग जोगिन ये भगवान को दर्शन करुँच भगवान को लीला स्मरण कर आनंद रे गदगद गदगद होगी कहीं भगवान को कथा कहूँ ना मु हाँ केते आनंद रे एक बार गदगद चित्तर से वर्णना कर चलती ये हूँ मारी चलती शिवजी ये साड़ देते आखि खोली देखला लग पार्वती पूरा शई जाइए घुड़घुड़ घुड़घुड़ करते निश्चय हाँ से कहते अरे ये हूँ मारूला किए रे बाबू देखला बेलू गोटे शुआ पक्षी से उड़ी पड़ो से शिवजी एक बार त्रिशूल नहीं घोड़े ये व्यास पत्नी सी कौन करते ना सरस्वती नदी कूल ये स्नान करने समय स्नान कर सारिक मुंड माँ मैंने झाड़ती से मुँहटा खुली जाए पशि जाए पुराण सब वर्णना कराए जाइ हो तो मोर कहबार तात्पर्य होची कौन जे ई भागवतम से शिवजी पाखर शुणी शिवजी पाखर भागवतम वक्ता गत गत भागवत कथार जड़े प्रश्न करना जे भागवतम प्रथमे कौटी आलोचना होता कहतु तो भागवतम वर्णना कर पद्म पुराण रे जे 18,000 श्लोक सम्मिलित भागवतम होती एटा ही भागवतम एटा ही ग्रहणीय एटा ही भगवान रेकमेंड करटा कौटी आलोचना क्या सहित आलोचना कहीं मुझे कहबी जे भगवान उद्धव को कही द्वापर जुगे ना तो सुत गोस्वामी तो नथिले पाखरे
ତାହେଲେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇଏ କହିଲା କି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଏଇ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ବି କହିଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ଭାଗବତମ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 33, 34, 35, 36 ସେମିତି 4 ଶ୍ଲୋକ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାରେ 8, 9, 10, 11 ଇଏ ବି ଚତୁର୍ଶ୍ଲୋକୀ ଗୀତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଭାଗବତ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ଯେ ଯାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ପୁତ୍ରେତି ତନ୍ମୟତୟା, ହେ ପୁତ୍ର ହେ ପୁତ୍ର ହେ ପୁତ୍ରରେ ଟିକେ ରହିଯା ରେ ବାବୁ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାସଦେବ କାହିଁକି ପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୁତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଯେ ଭାଗବତ କଥାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ କିଏ? କାହିଁକିନା ଭାଗବତ କଥା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ୟାର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ତ ସେତେ ଭାଗବତ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁମାନେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କେବଳ ନିଜର ସଂଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କାହା ପାଖରୁ? ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଦି ଅମଳାତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଅନେକ 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 କଲ୍ୟାଣକର ହେବ। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାଗବତମ ଏ ପଇସା ଏଇ ଯେ ବ୍ୟବସାୟଦାରୀ ଭାଗବତ କଥାକାର ପାଖରୁ ବି ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ରୋଷେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭାଗବତମ ଯେ ନିଜେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯିଏ 4ଟା ପାପ କର୍ମରେ ରତ ନୁହନ୍ତି ସେ ଭାଗବତ ବକ୍ତା ହେଇପାରିବେ ନା। ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ରହିଛି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଣକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ହେଉଛି ମୋହମାୟାରେ ଭରା। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ 16 ବର୍ଷ ରହିଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ନା ଶୁଣିବାକୁ। ମା ଗର୍ଭରେ ଜଣେ 16 ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ? ତାହେଲେ ସେ ମା ଚାଲବୁଲ କରୁଥିଲା, ଖାଆ ଦିଆ କରୁଥିଲା କେମିତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ କେତେ କ'ଣ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛୁ ନା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ 36,000 ବର୍ଷ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ପଢ଼ିନେବେ, ନେଟ୍ କଳିଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲକୁ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ପାଇଯିବେ ନା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ ନା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ। କାହିଁକି ଥିଲେ ନା ନାରଦ ମୁନି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଧରଣୀ ଆସିଛି, କାଲିକି କେଉଁ ଅସୁର ମାନେ ପୁଣି ଧରଣୀ ଯିବେ ମାରିଦେବେ। ଅତଏବ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୟାରୁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରୁହ। ହିରଣ୍ୟକଶିପ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଛି। ଏଣେ ଇଏ କୟାଦୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ହେ ମହର୍ଷି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ପିଲାର ବାପା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଇଏ ଜନ୍ମ ନ ହଉ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ମୋର ଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ଥାଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଥାଉ। କାରଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ନା। ହଁ 36 ସମ୍ଭବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା, ଅଲୌକିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଅଲୌକିକ ସବୁ ଲୀଳା ଅଛି। କିଏ ଜନ୍ମରୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି ନା, କିଏ ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟ ପିଲା ତାର ମୁହଁ ଖନେଇ କହିବା ଶିଖିନି, ସିଏ କେତେ କ'ଣ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ବି ଏତେ କଥା ଜାଣିନି, ଜାତ ସ୍ମର ଯେଉଁଟା ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଧାମନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରେ ପୁଅରେ ଟିକେ ରହିଯା, ଆରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ରହିଯା। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। କାହିଁକିନା ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ସେଇଠି ପାଖରେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗାମ୍ବର।
କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ, ତାକୁ 16 ବର୍ଷର ବୟସ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏକାଥରେ ବଡ଼ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାପରେ ବଢ଼ିଗଲେ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବାସ୍ ବାହାରିଲେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ଯାଇକି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବ୍ୟାସଦେବ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଆରେ ତମେ ମୋର 16 ବର୍ଷର ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିକି ତମ ଭିତରେ ବିକାର ହେଲା ନା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ତମ ଜେଜେଠୁ ଆହୁରି ବୟସରେ ଅଧିକା, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି କେମିତି ତମର ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଲଜ୍ଜା ଭାବ କେମିତି ଆସିଲା? ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ଉତ୍ତର, ଦେବକନ୍ୟା ନା, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ଦେବକନ୍ୟା କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ତୋର ମୋର ଏ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତମ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦୟ ମୁନିମାନ ତସ୍ମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେ ପୁଅ ରେ ପୁଅ ରେ ପୁଅ ଟିକେ ରହିଯା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅମଳାତ୍ମା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବ ହୃଦୟରେ ପଶିକି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କହ ତବ ପୁତ୍ର, କହ ତବ ପୁତ୍ର, କହ କିଏ ତୋର ପୁଅ ରେ ବାବୁ, କିଏ ତୋର ପୁଅ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ନୈମିଷେ ସୁତମାସୀନ, ଯେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ এই সুতম আসীন অভিবাদ্য মহামতিম কথামৃত রসাস্বাদ কুশল সৌনক অব্রবীত। ସୌନକାଦି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗର ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କଳିଯୁଗର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଠି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବୁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗର କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ। ଏଇନା କିଛି କଳିଯୁଗ ପଶିନି, କେବଳ ଝଲକ ମାତ୍ର ଚାଲିଛି। 4,32,000 ବୟସ କାହାର, କଳିର ବୟସ, ଇଏ ମାତ୍ର 5,125 ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କଳିଯୁଗ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ହଁ, ଆହୁରି ରହିଲାନି 4,28,000 ବାକି ହେଇଛି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ମାତ୍ର ସବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପଶିଛି, ତା କିଛି ହେଇନି। ଆଉ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦଶା, ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅତି ମରୁଡ଼ି, ଅତି ବାତ୍ୟା, ଏକବାରେ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ 6 ଇଞ୍ଚ ପାଇ ଭିତରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼େ ସେମିତି ଏକାଥରେ ବର୍ଷା ହେବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାରିଆଡ଼େ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ 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 ଏ ସମାଜରୁ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କମି କମି ଆସିବ। ଏ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ କଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ, କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କେମିତି? କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇ ସନକାଦି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ। ହେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରଭୁ ସୁଖମ ଆଖ୍ୟାହି କଥା ସାରମ ମମ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନମ୍। हे सुत गोस्वामी, कृपा करिकी अज्ञान ध्वंस विध्वंस, ध्वंत विध्वंस, अर्थात आपण जे अज्ञान को नाश करिबारे आपण ही केवल सक्षम। कहना गुरु ना, गुरु शब्द अर्थ होची, गु शब्द अर्थ होची अंधकार, रु शब्द अर्थ होची आलोक। जे अज्ञान अंधकार रु ज्ञानालोक द्वारा आम भितर ये अज्ञाता को दूरीभूत करता से होती गुरु। तेना से गुरु रूपे वर्ण करुँच आपण कौन ना ये प्रकार अज्ञातार आमको रक्षा करती एवं कोटि सूर्य सम प्रभु। किमिति नहीं मु तो साधारण अज्ञान आम ना हूँ, आपण कोटि सूर्य सम, अर्थात जे जड़े भगवत भक्त भक्ति बलरे भक्ति चित्तरे से भगवान को एते मात्रा रे भल पाई था, एते मात्रा भल पाई था, ता भितरे कौन से टीले मात्र किछि आउ
ମାନେ ମଳ ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ପ୍ରଭୁ, ତେଦୀପ୍ୟମାନ ଚେହେରା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ହେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଖ୍ୟା ହି କଥା ସାର, ଆପଣ କୃପା କରିକି ସମସ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟରେ ସାର କଥା ଇଏ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନା, ଯେମିତି ମମ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ, ରସାୟନ, ହଁ ରସାୟନ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଏ। ହଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେଇ ଯେ ଟନିଂ ଟନିଂ ଟନିଂ, ହଁ ରସାୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କିଛି ମନ ନ ହେଇଛି ବି ତଥାପି ସେଟା ଖାଇଲେ ବି ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏତେ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣକର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର କଥା ସାର। କାହିଁକି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି ସନକାଦି ମୁନିଋଷି ମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଏମିତି ସଜେଇକି କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଇଏ ବକ୍ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି। ହଁ କିଛି କିଛି ସମୟରେ କିଛି କିଛି ବାହାର କଥାକୁ ଆଣି ତ କହିବା ପାଇଁକି ପଡ଼େ, କିଛି କିଛି ସଂସାର କଥାକୁ ବି ପଶାଇବା ପାଇଁକି ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ସଂସାରୀ ଲୋକ ନା, ଆମେ ସଂସାର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଯଦି ନିଦାଘ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକି ଯିବୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସଂସାର କଥା ଟିକେ ପଶେଇଦେଲେ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ। ହଁ ତ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ ହେଇଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ ହେଇଯାଏ। ଏ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିଥିଲେ, ହୃତ୍କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ। ଇଏ ଗୋପୀମାନେ ତ କହିଥିଲେ। ଆମର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ ଇଏ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରେ ବାବୁ ତମେ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିଛୁ, ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶରୀର ହେଉଛି ପାପ ଶରୀର, ଯେ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ଆମେ କେମିତି ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ମୋର ସଂସାର ଆସକ୍ତିରୁ କେମିତି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି। କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନା, ଆସକ୍ତିଟା ଯଦିଓ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲେ, ଆସକ୍ତିଟା ବେଶୀ ମା' ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ କେତେ କ'ଣ ଥିବ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ପାଖରେ ଏତେଟା ନଥାଏ। ତ ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେବହୂତି ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କପିଳଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଇଏ କପିଳ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗମ ଅଜରୋ ଫାସ୍ତ କବୟୋ ଆତ୍ମନୋ ବିଦୁ, ହେ ମାତା ଏ ସଂସାର ଆସକ୍ତି ଇଏ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନା ଜୀବ ହୃଦୟରୁ। ଅଜର ଫାସ, ହଁ ଏ ସଂସାର ଆସକ୍ତି ଜୀବର ସରିବନି, ଯେବେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସକ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯିବନି। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗତ ଥର ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ନା, ଏଇ ଯେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛି, କୃପଣ ଲୋକ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି, ପଇସା କଡ଼ି ରଖିଛି, ହଠାତ୍ କରିକି ମୁହଁ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁକି, ଯେ ବାପା ତ ଅନେକ କାରବାର ଫାରବାର କରୁଥାଏ, କେଉଁଠି ରଖିଛି ତା ପାଖରୁ ଆଦେୟ କରିନେବା, କାରଣ ସେ ତ ମରିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବାପା ତ କଥା କହିପାରିବେନି, ବାପାକୁ ଇସରା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରଖିଛୁ କହ, ସେ କହିବ। ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ କହିନି ଜଣେଇନି, ସେ କ'ଣ ଜଣେଇଦେବ ନା କ'ଣ? ତ ଇଏ ଜଣଉନି। ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ ରହୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ, ଯେ ଆଚ୍ଛା କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ମୋ ବାପା କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛି ସମୟ କଥା କହିପାରିବେ? ନା ହେବ 10,000 ଟଙ୍କା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିପାରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ 3-4 ପୁଅ একবার ଏପଟ ସେପଟେ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ପାଦ ଚିପି ଦେଉଛି, କେବେ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି। କିଏ ପାଦ ଚିପି ଯାଉଛି, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦେଉଛି, କିଏ ହାତଟା ଖାଲି ସାଲୁବାଲୁ ସାଲୁବାଲୁ କରୁଛି। ହଁ ଏମିତି ତାକୁ ବୁଝା କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ବାପା ବାପା ବାପା, ଆଉ ଜଣେ ଖାତା କଲମ ଧରି ବସିଛି, କାହା ପାଖରେ କେତେ ପଇସା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ATM କାର୍ଡ଼ ବା ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଚାବି ଜଣେ ଖାତା ରଖିଛି, ଖାଲି ଲେଖିବ। ତାପରେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କୁହନ୍ତୁ 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 କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ନା, 10,000 ଟଙ୍କା ବେକାର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରଖିଛି, କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ା ଉଠା ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପୁରା ପାଦ ପାଖରେ, ପାଦ ସେପଟକୁ
ସେଠି ଗୁହାଳ ଘରେ ଗୋରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, এই যে ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ଟାଣିକି ଖାଇଯାଉଛି। ବେ ଖାଇଗଲା ସରିଗଲା 10,000 ଟଙ୍କା। ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ସଂସାରରେ ଘାଟିକି ଆସିଛି, ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ଗୋଟେ କେତେ 2-5 ଟଙ୍କା ଦାମ, ତ ତାକୁ ବି ତାର ମମତା ନେବେ, ଗୋରୁଟା ଖାଇଗଲା। ଏମାନେ ଯେ କେତେ ପଇସା ତାକୁ ପଶେଇକି କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ରଖିଛୁ, ସେ ହବ ନା। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣେ, ଏଇ ଯେ ଆସକ୍ତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯାଇଥିଲି, ଯେ ସଂସାର ଆସକ୍ତି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଆସକ୍ତି ଯଦି ନ ଯାଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶରୀର ରହିବା ପାଇଁକି ପଡ଼େ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସେଇ ସଂସାରରେ ପୁଣି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଅସରପା ଝିଟିପିଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇକି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁକି ପଡ଼େ। ନହେଲେ ସେଇ ବାଡ଼ିରେ ସାପଟା ହେଇକି ରହିବା ପାଡ଼େ ପଡ଼େ ନା, ଏ ଆସକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କପିଳଦେବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଜରୋ ଫାସ। ଇ କିଏ କହିଲେ କବୟ ଆତ୍ମନୋବିଦୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଏଇଠି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ଛୁଆ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମାରାମ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଏଇଟା, କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ସେଟା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ନହେଲେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ସଂସାରରୁ ନା। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ, ଆସକ୍ତି ଦୁଃଖର କାରଣ। କ'ଣ ସେଟା? କାମନା, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ସବୁ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛୁ କି ତା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ବରଂ ଆହୁରି ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆମର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି କପିଳଦେବ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ସଏବ ସାଧୁ ସୁକୃତ ମୁଖ ଦ୍ୱାରମ ପାବୃତମ। ସେଇ ଆସକ୍ତିଟା ଯଦି କୌଣସି ଅମଳାତ୍ମା ସାଧୁ ପ୍ରତି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁକି ପଡ଼େ, ବା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁକି କୁହାଯାଇଛି, ନା ଏଇ ଆସକ୍ତିଟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆସକ୍ତିର ଦେହ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ମନୋଭାବ ରହିଲେ ବି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଦେହ ଆସକ୍ତି ଯେମିତି ନ ରହିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୋକ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମେଇଥାଏ ନା। ବାବାଜୀ ହେଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ତ ଛାଡ଼ିନି, ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଛି। କେଉଁଠି ଶୋଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କେମିତି ରୋଗ ହେଇଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି ନା। ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ପଇସା ତ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ହଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଏଇ କେମିତି ନା ଏ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିବ କେମିତି ନା, ଏଇ ସୁତ ଆଖ୍ୟା ହିଁ କଥା ସାର। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ରତିମତି ଜନ୍ମିବ, ଯାହାଫଳରେ ରସ ବର୍ଜମ ରସ ଅପିୟସ୍ୟ ପୁନଃ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆସକ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଜନ୍ମିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ସେଟ୍ ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲା, ଆଉ କିପ୍ୟାଡ଼ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବନି, କେତେବେଳେ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଜୀବନ। ଭକ୍ତି ଜୀବନ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ କିଛି, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ପୁରା ନିରାଢରରେ ଏକବାରେ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବୁ, ଏମିତି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆଜି ପରିମାର୍ଜିତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଜୀବନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ହେବ। 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିରାଗସ୍ତ। ଯେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିରାଗସ୍ତ, ବିବେକ ବର୍ଧତେ ମହାନ, ମାୟା ମୋହ ନିରାଶଶ୍ଚ, বৈষ্ণবে ক্রিয়তে কথম। যে ভক্তি জ্ঞান বিরাগশ্চ, যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে ভক্তি জ্ঞানরে কেমিতি আমার বৈরাগ্য ভাব জাত হব, ভক্তিরে কেমিতি বৈরাগ্য ভাব জাত হব।
कहीं आमको सब जाना पड़ो जे वैराग्य भाव केतरे जात हम ना ज्ञान उद्भव ज्ञान हेले वैराग्य भाव आसब ना ज्ञान ना वैराग्य कौड़ आसब आमको जानापी पड़ो जे यहाँ ठीक ना जे आम जो प्रकार जीवन यापन करुचु यहाँ ठीक ना से आम कौन साधु साधु पाक गलु साधु शिक्षा देवे कौन बाबूरे ए संसार रे भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु संग है पुनराय गुप्त नित्य धर्मेर उदय ये ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्तिलता बीज ये चैतन्य चरितामृत जहाँ जहाँ कथा वर्णना कर सब हूँ भागवतम सब सार सार कथा जे ब्रह्मांड बुलु 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 जदि कौन से भाग्यवान थाए जदि तार पूर्व पुण्य संचय होगी थाए ताहले गुरु कृष्ण को कृपारु से भक्तिलता रूपक बीज पाइब किमिति पाइब एटी कहले ना भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु संग है यदि से कौन सी उपाय यदि कौन से साधुकर संग लाभ कर जाए ताहले कौन हम तार जे गुप्त नित्य धर्म जोटा कि भगवान को तार जो भल पाइबा तार जो इटर्नल टेंडेंसी तार जो आभ्यंतरिक जो गुण भगवान को भल पाइबा एटा स्वाभाविक गुण से कभरेज हो जाए चपा पड़ जाए कौन ना आम संसार को भल पाई देछु पिला छुआ स्त्री पुत्र संसार जमी बाड़ी अर्थ गाड़ी युवा कौन ना यहाँ हूँ गुप्त नित्य से कहीदेले कौन जे पुनराय गुप्त नित्य धर्मेर उदय साधु संगर कौन हम ना आमको ये गुप्त जो जिनसा आम रही जाए अनेक दिन धरिकी कृष्ण भूली जे जीव भगवान चाकरे बा अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख भगवान को भूलीचु केबे ना अनादि काल धरी भगवान को भूलिकी आसचु अतएव माया आमको दुख दे चलची साधु संगरु एटा जानिबी जे मो दुखटा पाउची कोठू मु तो यही जीवन रे इमिति कौन से काम करिनी जोटा को मो दुख पाइबी इमिति कार तो क्षति करिनी जदिओ ये कलिजुग लोक एटा तो आम कही पारिबुनी कहीं आम तो 24 घंटा अन्यर दुख पाई चिंता करूँ कहीं आमर जीवनटा हूँ केते अन्य दुख पाइब ताले आम आनंद पाइबू भक्ति ठाकुर कहते ना जे आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्यर लेस आउ परेर उद्वेग दियाछि जे कत दियाछि जीवेर क्लेश भक्ति ठाकुर कथा जे हूँ यहाँ हूँ आमर स्वाभाविक आमर ये मनीष समाज नीति हूँ या जन जदि टी बड़ लोक होगा जो टे धनी होगा टे संपत्ति बाड़ी बेसी होगा ता पुओ टे बड़ चाकरी आदि करगला आमर केते सह्य हेनी खाली खाली आम जलीपुड़ी मरुथु बे तारे हेला तोर असुविधा कौन नहीं हो पारबनी निश्चित कौटी मारी आनी निश्चित किसी करछि ता पछर लगे आरंभ हो गला हरे कृष्ण हाँ से कि युवा सब जीव केमिति कहना हूँ मनुष्य स्वाभाविक बर्तमान अभ्यास ना स्वाभाविक अभ्यास कितु ये भक्ति ठाकुर कहते कौन यहाँ ना साधु संगरू कौन हम अभ्यास हम ना तार जो सुप्त कृष्ण चेतना जिमिति काठ भितर निया अच्छी किंतु आमको देखा जाऊनी पुणी से काठ को काठ घसीदे बाड़ेदे निया बाहर बा निया संजोग आसिले से जली उठुची जदि निया ता भीतर नहीं जलिब केमती जदि निया नहीं तो ताको घसीले निया बाहर केमती अतएव काठ भीतर निया अच्छी किंतु आमे देखि पारुनु ताको प्रक्रिया कले ताको बाहरुची सिमिति समस्त भितरे आमर ए भगवान के प्रति भल पाइबा ये रतिमती भक्ति बा आसक्ति ये रही किंतु सुप्त हिसाब रही कभरेज होइकी रही ये साधु संग कले कौन हम पुनराय गुप्त नित्य भावेर उदय बा धर्मेर उदय जोटा धर्मटा कभरेज होइकी चपा होइकी सेटा पुणी बाहर ताले से बुझिबा कौन कौन बुझिबो साधु संगे कृष्ण कथा होए आलोचना साधु संगे कौन आलोचना हुए कृष्ण कथा साधु संगे आलोचना हुए नी तो पुओ कौन पढ़ुची केते संपत्ति बाड़ी कलुनी ये साधु संगे आलोचना नहीं कहीं एटा हूँ विषयी आलोचना विषयी
ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ବିଷୟୀ, ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଥରେ ପଶିଲା ମାନେ ଜୀବ ସେଠି ମରିବ। ବିଷୟୀ, ହଁ, ଏ ବିଷୟୀ ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ମାନନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଖାଲି ସଂସାର କଥା କହିବା। ଆହୁରି ଅର୍ଥ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଲେ ବଢ଼ିବ, କେଉଁଠି ଇଏ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟରେ ଚାପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇ ଚାଲିଲା। କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି একবার ସୁଇଚ୍ ଟିପି ଦେବି ମୋ ମୁହଁରେ ପଶିଯିବ। ଏ ବିଷୟୀ ଆଲୋଚନା, ବିଷୟୀ ଆଲୋଚନା। କିଛି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କଥା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କଥା। ଏଇଟା ଭଗବାନ ବି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମଚ୍ଚିତ ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣା। ଏଇ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଗୀତାର 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, 9 ନମ୍ବର 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯେ ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଚ୍ଚିତ ଏବଂ ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖା ହୁଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପରମ୍, ପରସ୍ପର ବୋଝାମଳା ହୁଅନ୍ତି ମୋ କଥାରେ। କଥୟନ୍ତ ଚମାମ୍ ନିତ୍ୟମ୍, ସେମାନଙ୍କ ନୀତି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ରମନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କଥା ହଏ ଆଲୋଚନା, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବ ଭାବ ଉତି କାଟେ ମାୟାର ବଞ୍ଚନା, ମାୟାର ବଞ୍ଚନା। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନିହା ଭାବ, ହରିଭଜନ ପ୍ରତି, ହରିକଥା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନିହା ଭାବ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମର ଯେତେଟା ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଏଇନା ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଯିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଏଇନା ଚାଲିଛି ନା କୃଷ୍ଣ ମୁଭି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାନି, ଆଗେ ନରସିଂହ ମୁଭି ବାହାର କରିଥିଲା, ଏଇନା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ମୁଭି ନା କ'ଣ ବାହାରିଲାନି, ମୁଁ ତ ଦେଖେନି। ତ ଏଇ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ନିଦ ଲାଗିବ ନା ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବ? ଏଠି ବସିତେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା କେତେ ସମୟ ବସିବ କୁହନି, ସ୍ୱରୂପ ବି ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ କେତେବେଳେ ବସିବ, କେତେବେଳେ ଖାଇତେ ଦେବେ, କ'ଣ ହେବ, ଏଇଆ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପଛରେ ବସିଗଲା ମାନେ ଆଉ ସେ ନିଦ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲାନି, କିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଗାଳୁଛି ସେ ବିଲକୁଲ ଶୁଣାଇ ଯିବନି। କାହିଁକି ନା ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଏତେଟା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ, ଏତେଟା ତା ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଏତେଟା ତା ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେଟା ଆମକୁ ଯେ ନରକକୁ ନେଇଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଖୁନୁ, କେତେବେଳେ ଦେଖୁନୁ। ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ନାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ। ପୂର୍ବ ଭାବ ଉତି କାଟେ ମାୟାର ବଞ୍ଚନା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଏଇସବୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କି ପଡ଼ିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାଧୁ କେଉଁଟା? ସେ ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେବ। এই গ্রন্থ সাধু, সাধু দুই প্রকার। গোটে হচ্ছেন গ্রন্থ ভাগবতম, আউ যে ব্যক্তি ভাগবতম। ব্যক্তি ভাগবতম যেহেতু শরীর ধারণ করেছেন, তাঁক ভিতরে কেতবে কেতবে উল্টা পাল্টা ব্যবহার তাঁর হয়ে বি পারে, কেতে সে ভুল বি করে পারতি, কেন যেহেতু শরীর ধরছেন না, কথা কহিবারে কেতবে ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে পারে, কারণ জড় শরীর। কিন্তু এই গ্রন্থ ভাগবতম সেইপাই কি আমাকে সবুদিন কিছু কিছু অধ্যয়ন করা পড়ব, কিছু কিছু অধ্যয়ন করা পড়ব। তাহলে কণ হব না, কৃষ্ণ প্রতি যবে, কৃষ্ণ প্রতি জীব যবে করে ন ইক্ষণ, যেতবে ভগবানଙ୍କର দৃষ্টিটা আম প্রতি পড়িଯିବ, সেতবে কণ হব? আমি কেতবে কেতবে মন্দির যাচ্ছু কণ পাই কি? আমি ভগবানকে দেখা পাই যাচ্ছু, কিন্তু মহাজন মানকর কথা সেইটা নাই। মহাজন মানকর কথা হচ্ছে, আরে তুমি কাম পূর্ণ নজরে যাব মন্দির দেখা পাই, সেটি তোমাকে ভগবান কোটি দেখা যাবে? কেতে কেজি সোনা পিঞ্চি, কেতে ভগবানଙ୍କର মুকুটটা কেতে সুন্দর হয়েছে, কেতে দামি হয়েছি, সে মন্দির কেউ ফ্যান লাগিছি, কণ কণ লাগে, সেইগুলা সব তুমি দেখি দেখি আসবে। তুমি কণ সে যে প্রকৃত ভগবান যে বসছেন সেটা দেখা যাব কি তোমার আখেরে? তা তো দেখা যাবনি। কাହିଁ না কাম পূর্ণ নয়ন আমরা যাচ্ছু না, চশমাটা লগাইছু কণ কলা, যাহা দেখবি সে কলা দেখা যাব। সেইপাই কি ব্রহ্মা কহিদেলে প্রথমে, আরে ভগবানকে যে দেখিবার অছি প্রেমাঞ্জন ছুরিত ভক্তি
ବିଲୋଚନେନ ସନ୍ତଃ ସଦୈବ ହୃଦୟେ ସୁବିଲକୟନ୍ତି। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ କାମ ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇଲେ ହବନି। କାମ ଅଞ୍ଜନ ଏଟା ତ ସହଜ କଥା ନା। ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ କାହା ଘର ଗୋଟେ ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ପିଲା, ଟିକେ ବାପା ମାର କଥା ମାନୁଥିବ, ନିଜର ମନେ ହଉଛି ଏଇରକମ ପୁଅ ମୋର ହୁଅନ୍ତା କି। ସବୁଆଡେ ଆମର କାମ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ନା। ଗାଡି ଆମର ଘରେ ଦି ଚାରିଟା ପଡିଛି, ତାପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଡିଟା ତ ଆମର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ହବନି। ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରେମ ଅଞ୍ଜନ, ପ୍ରେମ ରୂପକ କାଳିମା ଅଞ୍ଜନ, କାଜଲ କାଜଲ ଆମକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ, ଭକ୍ତି ନେତ୍ର ଇଏ ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ସନ୍ତଃ ସଦୈବ ହୃଦୟେ ସୁବିଲକୟନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ, ସଂସାର ଚିନ୍ତାରୁ କେମିତି ବିରତ ଅଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାର କେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, କେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିବ, ସଂସାରରେ କେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେବ, ସଂସାରରେ କେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସଂସାର ଏଇଆ କାମ ହେଉଛି ସେଇଆ, ତେଣୁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ କଥାରୁ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇକ୍ଷଣ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞତା, এইটা ଆମ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ଟାଣି ନେବେନି। ତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କୃପା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ନୟନର ପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ନୟନ ପଥରେ ମୋତେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ମୁଁ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ। ମୋତେ କୋଉଠି ଟିକେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି, ଭୌତିକ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ରେଞ୍ଜରେ ମୋତେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି କେତେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକି ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି। ଆମର ହେଉଛି କାମ ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥରେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଟା? ବୃନ୍ଦାବନରେ ସୁରଦାସ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ବାଙ୍କ ବିହାରୀକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ପୂଜାରୀ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଠେଲା ପେଲା କରି ସେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଥରେ ଇଏ ପିଲା ଛୁଆ ଥଟ୍ଟା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ନା? କ'ଣ କୁହ? ନା ଆପଣ ତ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, କିଛି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଏତେ ବାଟରୁ ପଚାରି ପଚାରିକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ, ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି କେତେ ବାଙ୍କ, ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏତେ ଯେ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିକି ପୁରା ଠାକୁର ସାମ୍ନାରୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ାନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି କହନି? କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦେଖା ତ ଯାଇନି। ତ ସେଇଠି ସୁରଦାସ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ସିନା ମୋର ପୂର୍ବ କର୍ମଜନିତ ଆଜି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ତ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବା ମୋର ନେତ୍ର ଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଭଗବାନ ପଥରରେ ତିଆରି, ଭଗବାନ ସୁନାରେ ତିଆରି, ଭଗବାନ କାଠରେ ତିଆରି, এইগুলা ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ এই যে ভগবানଙ୍କର কৃপা দৃষ্টি, ভগবানଙ୍କର কৃপা দৃষ্টি ইয়ে থরে যদি ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ତାହେଲେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଇଏ ଚିରତରେ ମିଟିଯିବନି। ତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଜୀବ ଯେବେ କରେ ନ ଇକ୍ଷଣ, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ବିଦ୍ୟା ରୂପ ମାୟା କରେ ବନ୍ଧନ ଛେଦନ।
ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ରୂପ ମାୟା ମାୟା ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ସଂସାରରେ ତାର କାମ କରେଇ ଚାଲିଛି ଆମକୁ ନେଇକି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନିଦ ଲାଗିଯିବ, ଯେତେ ତୁ ହରି କଥା କହ ଯାହା କହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇନା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମାଗିଦେବ କ'ଣ ଏଇ ବେ ଖାଇତେ ପାଇତେ ଦେବ ନା କ'ଣ ହଁ ସେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବ, ତାପରେ ନିଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ବନ୍ଧନ ନା, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ କାହାର ଧାର ଧାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିରାଗସ୍ତୁ ବିବେକ ବର୍ଧତେ ମହାନ, ଯେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ କେମିତି ଆମର ବିବେକ ବର୍ଦ୍ଧନ ହବ। ବିବେକ ବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହବ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇଦେବା ଦିଦି ମା ଧାମା ଚାପା ନୀତି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଇ କାହା ଗୋଟେ କନଭିନ୍ସ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଜପ କାହିଁକି କରିବି। ଭଗବାନ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଡାକିବେନି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ପୁଣି ଫ୍ୟାସନ୍ ମାରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତିଲକ ଲଗେଇ ଦିଅ, ନଢା ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶିଖା ଝୁଲେଇ ଦିଅ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଥଳି ଗୋଟେ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଚାଲ। ବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୋ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଡାକୁଛି। ହଁ, ଏ ଯେ କାହିଁକି ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଦେବ, କାହିଁକି ଏଇଟା କରନ୍ତି? କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାଇଯିବ। ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ତ ମୋର ମନ ଭିତରେ କଥା। ତାର ପୁଣି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ, ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛି, କାହିଁକି ପୁଣି ମୋ ପଛେ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିଛି, କଥା ମାନୁଛି କାହିଁକି? ସେମିତି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତକ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିରାଗସ୍ତ, ଯେ ଭକ୍ତିରେ କେମିତି ମୋର ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେବ ଏବଂ କେମିତି ମାୟା ମୋହରୁ ମୁଁ ନିରାସକ୍ତ ହେବି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ମୋହ ନିରାସଶ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବୈ କ୍ରିୟତେ କଥମ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ମାୟା ମୋହରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସନକାଦି ମୁନିଷି ମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କେମିତି ମାୟା ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇନା ଚାଲିବ ନା, ଇ ହୋ ଘୋରେ କଲୋ ପ୍ରାୟ ଜୀବଶ୍ଚ ଅସୁରତାଂ ଗତଃ କ୍ଲେଶ କାନ୍ତସ୍ୟ ତସୈବ ସଧନେ କିଂ ପ୍ରରାୟଣାମ୍। ଏଟା ହେଉଛି 3 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଜୀବଶ୍ଚ ଆସୁରତାଂ ଗତଃ, ଯେ ଜୀବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ କେମିତି ତାର ସଧନ ହେବ। ଆଗରୁ ଆମର ସାଧା ମାଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଚଳୁଥିଲୁ, ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଡେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବାହାରିଲାନି, ସ୍ୱାଭାବିକ ମତି କାଲି ଯାଉଛି କ'ଣ, ହଁ ଟିକେ ସେ ଚିଲିମିଲି କରନି, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନରୁ କେବେ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଚିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଟା କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏମିତି ଅସୁରତାଂ ଗତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଇହ ଘୋରେ କଲଉ ପ୍ରାୟ, ଏଇ ଘୋର କଲି କାଳରେ, କଳି ଯୁଗଟାକୁ କେତେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଘୋର କଳି କାଳ। ଘୋର ଘୋର ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ, ହଁ ଘୋର একবার ଅଗାଧ ପାଣି ସମୁଦ୍ର, ଘୋର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୋଉଟାକୁ ବି ଘୋର କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଭୟ ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆର ସବୁ ଆମେ ରହିବୁ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଜୀବର ମାନେ ପୁରା একবার ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ରହିବୁ, ଜୀବର ଭଗବତ୍ତାଟାକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ପଳେଇବୁନି। ତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଇଏ ଭଦ୍ରମୁଖା ଆମେ ସବୁ ଜାନୁଆର,
ତେଣୁ ସେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଘୋର କଳି କାଳ ଜୀବଶ୍ଚ ଆସୁରତମ କଥା। ଜୀବ ଯେହେତୁ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାର କରି ନେଉଛି, ବେଶୀ କରି ଖାଇବ, ବେଶୀ କରି ଭୋଗ କରିବ। ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଥିଲା, ପଖାଳ ପାଣି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, କାମ ଦାମ ସାରାଦିନ କରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇନା କ'ଣ ନା କେତେ ପ୍ରକାର ବାହାରିଛି, କେତେ ପ୍ରକାରରେ। ଆରେ ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଦେଶରେ ସୁପ୍ଟା, ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ, ପରିବା ଫରିବା ସିଝେଇ ଦେଇକି କ'ଣ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇକି ଗୋଟେ ସୁପ୍ ଟିକେ କରିଦେଲେ, ବା ସେତିକି ଖାଇଦେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ଖାଇବା ପଡ଼ିବେନି, ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନା। ଆମେ ସେଟା ବି ଖାଇବୁ, ଝୁଡ଼େ ବି ଖାଇବୁ। ହଁ, ତଥାପି ଆମେ ତ ନିଜେ ନିଜର ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଉଛୁ ନା, ନିଜ ଶରୀରଟାକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିରୁ ଜୀବ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶୋଧନେ କିଂ ପରାୟଣ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଥିରେ ଶୋଧନ ତାର କେମିତି ହବ, କେମିତି ତାର ଶୋଧନ ହବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶ୍ରେୟାଂଶ୍ଚ ଯଦ୍ ଭବେତ୍ ଶ୍ରେୟୋ ପାବନାନାମ চ ପାବନମ୍ কৃষ্ণ প্রাপ্তি করণ সত্ব শাশ্বত শোধনম তদ অদাধুনা। এটি কହୁଛନ୍ତି কৃষ্ণ প্রাপ্তি কর সাধন। প্রথমে কহিলে শ্রেয়সাম যদ ভবেত শ্রেয়, যে ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ ଭିତରେ ଶ୍ରେୟ ତତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଭଲଟା କ'ଣ, जोटा कि पावनानाम च पावनम, अर्थात पवित्रकारी मध्य आहुरी श्रेष्ठ पवित्रकारी वस्तु कौन अच्छी, ये चतुर्थ प्रश्न। पंचम प्रश्न हूँ कौन ना कृष्ण प्राप्ति कर शश्वत अधरम अधनम तद अधुना, दे कृष्ण प्राप्ति कर वस्तु से संबंध रे आमको शिक्षा दियंतु। बस एतिक हूँ प्रश्न। कहीं आमको प्रश्न प्रथमे भल भाव न बुझिले आम उत्तर पाइपारूनी। तेणु ये प्रथम प्रश्न कले कौन ना ये भक्ति ज्ञान रे किमिति विराग आसीबो, वैराग भाव केमिति आसीबो। जदि ये 2टा श्लोक तो उत्तर देदेवे सुत गोस्वामी, तापर यही प्रश्न पचार सारा काले जदि सुखदेव सुत गोस्वामी प्रश्न जिज्ञासा करे सौनकादि मुनि ऋषि मैंने तुम कौन कि प्रकार मो पर कॉन्फिडेंस अच्छी जे मुझ तुम समस्त प्रश्न उत्तर दे पारि, तुम केमी मो प्रति कन्फर्मेशनटा केमी आसला। से कहते कौन चिंतामणि लोको सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रजच्छते गुरु प्रीता वैकुंठ जग दुर्लभ। चिंतामणि लोक सुखम, जिमती ए जड़ जगत रे अर्थटा कौन करे ना लोक को सुख दान रे सहाय करता है। जहाँ पाखे अधिक अर्थ अच्छी तार स्वाभाविक से सुखी भली विचार करुच्ची, कहीं निजर गोटे गाड़ी करनेली बास जो इच्छा चलीगली, कहीं भीड़ भाड़ में बस उठिकी जी दुनिया धंदा कहीं हम निजे पैसा देदेली लोक आनी मो घरे परिवा क्षीर फीर दे जाऊँगी जे तुम पैसा अच्छी। से कहते चिंतामणि लोक सुखम, जहाँ पाखे यही प्रकार अर्थ रही सी कौन स्वाभाविक सा सुख लाभ करिवो। एवं सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु सुरे सुरलोक होता द्रुम किए कल्पवृक्ष, जमी कल्पवृक्ष पाखक गले व्यक्ति जहाँ खोज ताहा पाइपर। तो द्रुप प्रजच्छति गुरु प्रीत वैकुंठ जोगी दुर्लभा। जदि गुरु प्रीत हो जाती, गुरु जदि संतुष्ट हो जाती, ताले वैकुंठर दुर्लभ वस्तु अर्थात भगवान को दान रे सक्षम हो जाती। निताय गौर प्रेमानंदे। हाँ, गुरु जदि क्या प्रति प्रसन्न हो जाती ताले से भगवान को दान करिवारे भी सक्षम हो जाए। कहीं वैष्णव वंदना रे भक्ति ठाकुर कहते कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति अच्छी। अर्थात भगवान कहार भक्तर, भक्तर धन कौटी लिखाई दशम स्कंद भागवतम रे भगवान निजे कहते क्या दुर्वासा मुनि को अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इवोदिज साधु विग्रस्त हृदय भक्तैरे भक्त जन प्रिय। से आमको शास्त्र आदि अध्ययन कले
ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି। ଯିଏ ଯାହା ବୁଝେଇ ଦେଲା, ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରବଚନ ଦେଲା, ହଁ ଏଟା ବି ଠିକ୍ ତ, ଏଟା ବି ଠିକ୍ ତ, ଏମିତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଗୀତା ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ, ଚିନ୍ତାମଣି। ଚିନ୍ତାମଣି, ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୁଣି ଅଲଗା ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଗତିକ ମଣି, ଏଇ ଲୋକ ସୁଖ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମଣି, ଚିନ୍ତା ମାତ୍ରକେ ଯିଏ ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚିନ୍ତାମଣି କାହା କୁହନ୍ତି ନା ଇଏ ହରିନାମ କରିବାଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ମଣି ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଇ ମଣି ରହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିଏ ଯଦି ଦେଖି ନେଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇକି ନେଇ ପଳେଇବେ। ଏଇ ମଣି ଜୀବନ ବି ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଲୋକ ସୁଖମ। ଚିନ୍ତାମଣି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ? ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତ ମାମ୍ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମି ଅହମ୍। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରେ, ତାର ଯାହା ଦରକାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗେଇ ଦିଏ। ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ହଁ ଭଗବାନ ଦେଇଦେଲେ। ମୋର ଯଦି ରଖିବାର ଯଦି ଶକ୍ତି ନଥିବ, କେଜିଏ ସୁନା ମୋ ଘରେ ଆଣି ଦେଇଯିବେ, ମୁଁ ରଖିପାରିବି? ହା ହୁତାଶ ହେଇକି ମରିଯିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କେଉଁଠି ରଖିବି? କିଏ ଦେଖିନାଳ ନା କ'ଣ? କାଳେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ ନା କ'ଣ ହେବ? ନା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କ୍ଷେମ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି ମୁଁ କରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଲୋକ ସୁଖମ। ଯେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଅସୁରଦ୍ରୁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ପାଇବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ସେଠି ଯେ ଯାଇ କିଏ କହିବ ମୋର 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର, ଗଛ ବି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇଦେବ, ଗଛ ବି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଦେବ, ଗଛ ବି ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଦେବ, ଗଛ ସବୁ ଦେବାର ସକ୍ଷମ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସୁରଦ୍ରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦମ୍। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ଗୁରୁ ଯଦି ପ୍ରୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି କାହା ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଉତ୍ତରରେ ଆଜି ଖାଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ। ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସୁତ ଉବାଚ ପ୍ରୀତି ସନୌକ ଚିତ୍ତତେ हित हेतो बच्या विचार जच सर्व सिद्धांत निश्चन्न संसार भयनाशन। तेरी संसार भयनाशनम जे प्रीत सनौक चित्तते। एडी कहउचंती जे तांकर एई प्रकार स्तुति रे शिष्यंकर बा श्रोतांकर एई प्रकार स्तुति रे सनौक चित्तते ही एत बच्चामी विचार से माने जहाँ प्रश्न पचारचंती मुझको सब देवी। एटा किंतु जो कथा कहबी एटा सर्व सिद्धांत जेटा हूँ समस्त शास्त्र सिद्धांत कथा कहबी जोटा कि निष्ठन्न संसार भयनाशनम। जोटा को शुणिला मात्र के जीव कौन करिवो ना संसार भयरु उद्धार पाई जीवनी ताई गौर प्रेमानंदी। संसार रे भय सब रही ना, भय रही ना नहीं। हाँ अरे एत समय बसई देलेनी पुणी जीव केमती एना गले पुणी काल सकाळ मंगळवार तो उठी हेबनी केते भय। मंगळवार दिन उठले जपड़ा तो सरीबनी पुणी तो काम दिन रही केते भय केते चिंता ता ठीक ठिकना नहीं। जीवर सब बेले भय रहिबो किंतु एडी कहउजंदी कौन जे मु जो कथा कहबी जो सब शास्त्र सार तत्व कथा कहबी जो कथा शुणिला माने ई संसार रो भय चली जीवो। जे आज मुझे बसीगली अरे फोन ले तो या गोटे कथा कह दरकार था ताले मोर पैसा उठी था इना तो बसीगली बाबाजी मान पाखे ताले मोर हम कौन जदि काली किसी पुणी नदेला ताले मुझे मत किस्ती गोटे दबार अच्छे देवी केमी केते भय अच्छी संसार रे केते भय।
से सब भय जीव केमिति एडी भगवान कथा कहते भक्ति अघवर्धनम जच्च कृष्ण संतस हेतुकम गोटे श्लोक कहीदेले भक्ति अघवर्धनम जच्च कृष्ण संतस हेतुकम तदहम ते अभिध्यास्यामि सावधान तया शृणु। हे सुत गोस्वामी हे सनकादि मनुष्यगण तमें सब सावधान सहकारे शुण। ये गोटे शब्द ये श्रीधर स्वामी बा विश्वनाथ चक्रवर्ती ये साधारण टीका करूना जे संसार कथा असावधानतार शुणिले चलिब किंतु भक्तिर कथाटा को भल कि सावधान सहकारे शुणिया कि पड़ो कहीं ना एटा ही आमर उद्धार रे मार्ग हम। ये गुड़ा खाद्य आज बन दौरान से माने राजमा दे के खूब सुंदर भाव में पोलाव करदे जहाँ कि करदे 3 घंटा पर हरे कृष्ण। हाँ किंतु तापाई कि चेष्टा चलती क्या सका एटा आनिबा सेटा आनिबा सेटा आनिबा चलती किंतु ये जिनस गुड़ा ये आपातत सुख कि चिरंतन सुख नुह। चिरंतन सुख हूँ कौटी ना ये हरि कथा कथा कहीकि जन को सुख दे हाँ जमी पिला मारापिटा करके पड़ी आस हाँ आसिकी गांधी बोई माँ देखी नेला कौन आज किसी गोटे हो जाए माँ जतरे खाली मुंडे हाथ भात बुले देखी कौन है सी पूरा अनर्गल गाड़ी अनर्गल कहीगला ये मत से सी मत से माँ खाली कहीदे खाली आसू तो बापा आस घर को जाए पिटा पिटी कर शेष करदे किसी बेर करें खाली 2 पद कहीदेव पिला हाँ ठीक हो गला तार कांदे फांदे सब बंद हो बस पुणी खेलते पड़े बुझी पार्थ ना यहाँ जागतिक कथा कहली किंतु भागवत कथा हूँ चरम एवं परम कल्याणकर वस्तु चरम एवं परम कल्याणकर। ये तो समय तो हो जाऊँ काली पुणी आलोचना करूँ 5टा प्रश्नर ये उत्तर देदेवे जे केवल भक्ति वर्धन भक्तिर अघवर्धन जे भक्ति जीवन को आसिकी पुणी पाप अघ माने पाप पुणी पाप वर्धन केमिति होची कहीं कृष्ण संतोष हेतुकम भगवत संतोष पाई कि भी आमे चिंता करूँ भक्ति को आसिकी भी आमर अघवर्धन हो जाऊँ पाप कर कहीं ना निज पाई चिंता कर स्वार्थपर हो जाऊँ भक्ति जीवन को आसीचु आमिष आदि खाऊनु किसी पर द्रव्य आदि किसी ये करूनु ता भीतर पाप वर्धन होची कहीं ना आत्मचिंता कर कृष्णकर संतुष्टि चिंता करूनु से कहते तद अहम ते अभिध्यास्यामि सेटा को मु पूर्ण मात्रा समाधान पूर्ण मात्रा सब समाधान करी किंतु सावधानतया शृणु खूब सावधान सहकारे आमको शुणिया कि पड़ो भगवान कर कथा ना तापर कहे खाली जस्ट खाली आरंभ करदेवी काली की तो उत्तर हम पुणी काली की पुणी आउ 5टा प्रश्न आसी पहुँची से कहे यही कथाटा को मो गुरुदेव को प्रश्न पचारे परीक्षित महाराज से सभारे ये प्रश्न ये छंदा छंदी जिनस चलती हाँ जमी गोटे सीरियल चले हाँ सस्पेंस कौन हम ना नहीं आउ देवी काल की पुणी देखिए ठीक अच्छे तो ये सेमिति एटा बहुत सुंदर भागवतम जदि केते जदि समय मिले बेसी पैसा नुह 8,500 9,000 टंका भागवत सेट गोटे घरे नहीं जदि रखियो ना एते आनंद देव सारा जगत रे मोबाइल की आनंद दौची अवास्तव कथाटा को से देखे दौची पैसा शोषी नहीं पड़ोची आमर टाइम पास आम चिंता कर टाइम पास बेटा टाइम कौन पास हम टाइम बा तोते पास कर दे पड़ेगला हाँ कालम न जाता बय में बजाता यदि काल आम भावुँ कौन काल आम पाखर काल को आम पास कर दौचु कि आमर काल जाऊनी बयस पड़े जाऊँ हरे कृष्ण धीरे 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 कौटी पिला थिलु बुढ़ा हो गलु हरे कृष्ण जना पड़ुनी चिंता कर या भर एत समय हो गला ना तेनाली आउ पास कले हेनी
आमको सजग होगापाई पड़ो कहीं आम पाखे आ समय ना अन्य किए कौटी जीवन जो अलग कथा मोर बा समय हो गलानी जिते मो उपरे विपद पड़ुची से मु अन्य मानक कौन रक्षा करी हाँ से कौन चाचा आपण परान आपण बाचा आ समय नहीं काल ब्याल मुखद ग्रास त्रास निर्णय नहे तबे श्रीमद् भागवतोम शास्त्र कलौ किरण भासते जे इमिति व्यक्ति कौन होची ना कालर ब्याल काल ब्याल मुख ग्रास जे कालर ग्रास रे समस्त आमे ग्रसित होइकी अछु काल जानी पारुनु केते बेले काल हमको को प्रकार नेई की ता जंगल ले पकई सालानी आमे बुझी पारुनु सब किछि हमर हरि नै सालानी एणे बयस हरनेला तापर दी दिन परे जहा पढ़ी साक भी हरिबो बुद्धि मने पड़िबनी अनेक समय मने पड़िबनी हरि सब भूली गलिनी मने पड़िबनी बुद्धि हरिबो तापरे धन तो हरिबो एडा सेटा रोग देई देबो खा एकाथरे गला ये हरिबो सब हरि नब सेथि पई के कहउचंदी कोन एथिर उद्धार पाया कहले हम कोन करिया पई पड़िबो श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ किरण भासते श्रीमद् भागवतम शास्त्र ये आमको कौन करिव ना कली जुगरे ए अज्ञतारु बा ए काल कबलरु ये आमको रक्षा करिवनी ताई गौर प्रेमानंदी आउ जहा 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 प्रश्न सब रहिला आसंता काली आलोचना करिव आउ जहा जहा प्रश्न आसीव ता भी आलोचना करिव ठीक अच्छी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तेणु आमर ये भागवत कथार समय रहिबो 7टा रो कथा आरंभ हबो 9टा 9:30 पर्यंत चलिबो ता ऊर्ध्व हबना तेणु आम से समयटा को जब फॉलो करूँ ताले एटा आनंद हम मत भी सुविधा हम आपण मानक भी सुविधा हम ना कौन ना अधा चली जाए सीरियल अधा बुझे कौन हम जहाँ अवस्था हो कौन सब आड़े सस्पेंस कौन है रे कौन है तो बुझीगलानी हाँ प्रथम हूँ कौन जे माया ग्रसित जीव किमिति उद्धार हम वैष्णव माने किमिति मायारू मुक्त हेबे कृष्ण भक्ति रे किमिति आमर ज्ञान बढ़िबो एवं आमको क्लेश घर कली काल रे जीव किमिति परिशोधित है कि भगवान को भजन करिवो एवं श्रेय भितर सब श्रेय वस्तु कौन पवित्र भितर पवित्र वस्तु कौन एवं कृष्ण को पाइया पाई कि कौन कौन साधन रही जहाँ जहाँ प्रश्न सब आमे काली की सब आलोचना करिवो हरे कृष्ण जय कृष्णचंद्र भगवान की जय गोटे मिनिट हरिनाम हाँ तापर प्रसाद तो रेडी समस्त हरे